Dear students, welcome to another session. Here we have a revision slide by Department of School Education, Class 12, Section 8, Chapter 2. The name of the chapter is The March King, written by Catherine Little Bakeless. Today we'll discuss the question answers from the examination point of view. First of all, objective type question answers. Number 1. On the day of the concert, Philip went to play a game of dash, baseball or football. ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਕਨਸਰਟ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਫਿਲਿਪ ਕੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਬੇਸਬਾਲ Question number 2. What is the name of Philip's best friend whom Philip told his secret plan to join circus? ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਸਰਕਸ ਦੀ ਕਾਫਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ His name was Ed. ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ Ed. What is marine band? Marine band ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਆ Marine band ਕੀ ਹੈ Marine band is the official band of President of the United States. United States ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜੋ official band ਹੈ ਉਹ Marine band ਹੈ After bakery, Philip did not feel like playing baseball because dash. ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਿਪ ਦਾ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਟੂ ਟਾਇਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੰਬਰ 5 ਵਟ ਵਾਸ ਫਿਲਿਪ ਚੂਜ਼ਨ ਟੂ ਪਲੇ ਇਨ ਕਨਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣਾ ਸੀ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਵਾਇਲਨ ਹੂ ਸਕੋਲਡਡ ਫਿਲਿਪ ਐਟ ਦ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡਾਂਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਕਰਸ ਵਾਈਫ ਸਕੋਲਡਡ ਫਿਲਿਪ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਟ ਉਸਨੂੰ ਬੇਕਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਈ Who revealed the news of Philip's selection by a circus band leader to his mother? ਕਿਸ ਨੇ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਰਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ His friend Ed's mother revealed this news to Philip's mother. ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਐਡ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ Who gave shirt to Philip for concert? Very important. Mrs. Esputa, wife of his music teacher, gave clean shirts to Philip. So Mrs. Esputa, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਮਿਸਟਰ ਐਸਪਿਊਟਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸ਼ਰਟ ਦਿੱਤੀ Who was Charlie? ਚਾਰਲੀ ਕੌਣ ਸੀ ਬੇਕਰੀ ਓਨਰ ਜਿਸ ਬੇਕਰ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਚਾਰਲੀ ਸੀ Number 10. Philip wanted to be a musician. True or false? Philip ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ That's true. Number 11. Philip had decided to join circus. Philip ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ That is also true. Number 12. Philip loved to work at the bakery. ਬੇਕਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ That's false. ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਅੱਕ ਤੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ Number 13. Philip was wildly applauded after the Washington Post march was played. True or false? Philip ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਮਾਰਚ ਵਜਾਇਆ ਸੀ That is true. ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ Number 14. Name the newspaper which held an essay contest. ਕਿਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਦਾ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕੰਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ Number 15. How was Philip when he accepted leadership of the Marine Band? How old was Philip? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਫਿਲਿਪ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ 26 years old. ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 26 ਸਾਲ Fill in the blanks with suitable word. Philip was utterly dash after working at the bakery. ਫਿਲਿਪ ਜਦੋਂ ਬੇਕਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵਰਡ ਭਰਨਾ The right word is exhausted. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ Philip was enlisted as an dash to study music in Marine Band. ਤਾਂ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਐਸਪਿਊਟਾਸ ਡੈਸ਼ ਫਿੰਗਰਸ ਪਿਨ ਥਰੂ ਟਕਸ ਇਨ ਦ ਸ਼ਰਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਫਿਟ ਫਿਲਿਪ
ਤਾਂ ਮਿਸਿਸ ਸਪਿਊਟਾ ਦੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਪਿੰਨ ਲਾ ਕੇ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਨਿੰਬਲ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ। ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ became the dash of the marine band। ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦਾ ਲੀਡਰ? Number 20, Philip wrote more than 100 dash, more than 100 marches। So, Philip ने कितने लिखे? 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ marches ਲਿਖੇ ਸੀ। Now, short answer type questions. What did Philip want to become when he was a child? Most important question. Philip ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? Philip wanted to become a musician when he was a child। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ Philip ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। Number 2, why did Philip learn violin quickly? Also important. Philip was talented as well as eager to learn। ਫਿਲਿਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸੀ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਦਸ ਹੀ ਲਰਨਡ ਦ ਵਾਇਲਨ ਕੁਇਕਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਾਇਲਨ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 3, ਵਾਈ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪ ਗੈਟ ਇਨ ਟੂ ਟਰਬਲ ਔਨ ਦ ਡੇ ਆਫ ਦ ਕੰਸਰਟ? ਕੰਸਰਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਬੇਸਬਾਲ ਔਨ ਦ ਡੇ ਆਫ ਕੰਸਰਟ ਐਂਡ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ। How did Philip manage to get a clean shirt? Very important question. Philip ਨੂੰ ਸਾਫ ਸ਼ਰਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? Mrs. Asputa helped him in getting the clean shirt। Mrs. Asputa ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। She gave him a white shirt of Mr. Asputa। Mr. Asputa ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਦੇਤੀ ਸਫੇਦ। It was too big and she got it fitted with pins। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। What made the concert a flop show for Philip? Very important question। ਕਿ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਅ ਫਲॉप ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? The pins used to fit in the shirt dropped and the shirt fell down from his neck। ਜੋ ਪਿੰਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਸ ਗਿਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੈਕ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਟ ਗਿਰ ਗਈ। All started laughing at Philip। ਸਾਰੇ ਫਿਲਿਪ 'ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। He was perplexed। ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ and forgot what he was playing। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। Finally, he left the stage abruptly। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। What did Philip take up after his failure on the concert stage? ਤਾਂ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਅ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? Philip joined a bakery shop after his failure on the concert stage। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਕਰੀ ਸ਼ਾਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਵਾਈ couldn't ਫਿਲਿਪ ਵਰਕ ਐਟ ਦ ਬੇਕਰੀ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੇਕਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਦ ਬੇਕਰੀ ਵਰਕ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟਾਇਰਿੰਗ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਰੀ ਵਰਕ ਕਾਫੀ ਬੋਰਿੰਗ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ ਟੂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਚਾਈਲਡ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਪਰਸਿਊ ਦਿਸ ਟਫ ਰੂਟੀਨ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੇਕਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਔਖੀ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਫਿਲਿਪਸ ਫਾਦਰ ਟੇਕ ਹਿਮ ਫॉर ਅ ਵਾਕ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਵਾਕ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਫਿਲਿਪਸ ਫਾਦਰ ਟੁਕ ਹਿਮ ਫॉर ਅ ਵਾਕ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਹਿਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਐਂਡ ਕਨਵਿੰਸ ਹਿਮ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਫਿਲਿਪ ਲਿਊਡ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਅ ਸਰਕਸ? ਫਿਲਿਪ ਦਾ ਸਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਦ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਗੇਵ ਅ ਕਲਰਫੁਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਰਕਸ ਵਰਕ। ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਟੋਲਡ ਫਿਲਿਪ ਦੈਟ ਹੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਮਨੀ ਐਂਡ ਫੇਮ ਵਿਦ ਇਟ। ਸਰਕਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਫਿਲਿਪ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ ਅਲਿਊਡ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦ ਸਰਕਸ। ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਉਮਰ ਕੱਚੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। How was Philip a success as a leader of the Marine Band? Philip Marine Band ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋਇਆ? Philip served as a band leader for 5 US presidents।
ਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਹੀ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਮਾਰਚਿਸ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁਨਾਂ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਮਾਰਚ ਵਾਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਆਫ ਆਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧੁਨ ਸੀ ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਮਾਰਚ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਟ ਮੇਡ ਹਿਮ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੈਂਡ ਲੀਡਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ। In the long question answers, the first question is write the character sketch of John Philip Sousa in your own words. ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਹੈ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ। Answer. John Philip Sousa was a famous musician in Marine Band of US Army. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ US ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋਏ। ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਸਨ। ਫਿਲਿਪ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਫਿਲਿਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੁਪਨਾ ਸਜਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫਰੋਮ ਮਿਸਟਰ ਐਸਪਿਊਟਾ। ਮਿਸਟਰ ਐਸਪਿਊਟਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਵਾਇਲਨਿਸਟ ਦੇਅਰ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਇਲਨ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਹਿਜ਼ ਲਵ ਫॉर ਬੇਸਬਾਲ ਮੇਡ ਹਿਜ਼ ਸੋਲੋ ਕੰਸਰਟ ਅ ਫਲॉप ਸ਼ੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲੋ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲॉप ਸ਼ੋ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿਸ ਫੇਲੀਅਰ ਬ੍ਰੋਕ ਹਿਮ। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਇਹ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਫੇਲੀਅਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੀ ਗੋਟ ਸੈਡ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਬੇਕਰ ਬਟ ਕੁਡ ਨਾਟ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੇਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਬੇਕਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਥੱਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਬੇਕਰੀ ਛੱਡਤੀ। ਦ ਬੇਕਰੀ ਵਰਕ ਵਾਜ਼ ਟਾਇਰਿੰਗ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹਿਮ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਗੇਨ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈ ਬੇਟਾ। ਹੀ ਜੁਆਇਨਡ US ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖ ਕੇ US ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੀ ਬਿਕਮ ਅ ਫੇਮਸ ਕੰਪੋਜ਼ਰ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਹੀ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਮਾਰਚਿਸ ਇਨ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ। ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਮਾਰਚ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਟਿਊਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ। ਦਿਸ ਮੇਡ ਹਿਮ ਫੇਮਸ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ। And the next question is, what is the theme of the chapter? Explain briefly. This chapter teaches us that consistent hard work is the only key to success. So ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। One should be dedicated to achieve one's aim. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਸਜਾ ਹੀ ਲਿਆ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਏਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ 'ਚ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅਵੋਇਡ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਸਕਸੀਡ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੇਸਬਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਫਰਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਦਿਸ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸੈਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਕ੍ਰੈਸਟੀਨੇਟ ਆਵਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਬੀ ਲੇਜ਼ੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਟੂ ਸਕਸੈਸ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਵਰਕ ਡਿਲੀਜੈਂਟਲੀ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਵਨਸ ਡਰੀਮਸ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਸਟਰਾਈਵ ਟੂ ਅਚੀਵ ਅਵਰ ਏਮ, ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਸਟੋਪ ਅਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਡਿਊ ਟੂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ became the band leader and got famous as the March King.
सो इस मेहनत करके ही जॉन फिलिप सॉसा बैंड लीडर बने और मार्च किंग के तौर पे मशहूर हुए। Dear students, this slide has been prepared by me, Yogita Joshi, lecturer in English, Government Senior Secondary Smart School, Pranibaga, Mansa, and objective type question answers for that courtesy Miss Ritu Mehta, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Pularhedi, Sangrur, and slide is vetted by Miss Harpreet Kaur Randhawa, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Mahinangal, Bathinda. My dear students, as I always say, for more help, click on the link below to download Punjab Educare app for every kind of study material, videos, and model test papers. Also, subscribe the channel, like, and share with your friends. Thank you. Have a nice time.